బెంగళూరులో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಏನಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है. एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है. मैं कह सकता हूं कि एक से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಕಳ್ತನನ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೀವಿ. 100ಕ್ಕೆ 100 ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, वन मैन वन वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं. इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं. ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯ ಏನಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಮತ ಅನ್ನಂತದ್ದು. ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ हिंदुस्तान के गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಡ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो. ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे. ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಕಾದಂತ ಪಾಠನ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. एक एक करके पकड़ेंगे. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. मेरी बात याद रखना, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे. ನೀವು ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ये हिंदुस्तान की आवाज है. ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಗ್ರಂಥ ಈ ದೇಶದ ಧ್ವನಿ. याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं. ತಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೇವಲ 25 ಸೀಟುಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है. ಒಂದು ಸೀಟ್ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಆ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं. 25 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಅವರು 34,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ पूरे ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है. ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ದೇಶ ಒಕ್ಕೊರಳಿನಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನ, ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं. ನಾನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬೊಂಟಿಗನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां ये सवाल पूछ रही हैं. ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और इलेक्शन कमीशन को एकदम ये डेटा हमारे हवाले कर देना चाहिए. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಈ ಕೂಡಲೇನೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. कर्नाटक में जो हमने डेटा निकाला है वो एक क्राइम का एविडेंस है. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುತಂತ್ರದ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಗುಡ್ಡ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ. 6 महीने लगे हमें उस डेटा को निकालने के लिए. 6 ತಿಂಗಳಿನ ಕಾಲಾವಧಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. इतना बड़ा कागजों की पाइल थी. 7 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಾಗದಗಳ ಪತ್ರಗಳ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. एक फोटो को लाखों फोटो के सामने कंपेयर किया है. ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. हर एक नाम को चेक किया है. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. और हम मानते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा जो डेटा है, इलेक्शन का डेटा है,
वो एविडेंस है। ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತಪಟ್ಟಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಮತಗಳ और अगर उसको किसी ने डिस्ट्रॉय किया तो वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾರನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಸಾಕ್ಷಿನ ನಾಶ ಮಾಡಂತ ಕುತಂತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ और उस क्राइम को आगे बढ़ा रहा है। ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕುತಂತ್ರನ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। और इलेक्शन कमीशन के लोगों को एक और बात माननी होगी, समझना होगा। ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದವರು ಜನರ ಹತ್ರದಿಂದ ಕೇಳಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। हमें एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे। ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೀಟಿನ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ತೆಗೆರಷ್ಟರಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿನ ಕಾಲಾವಧಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು। मगर अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम एक नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ 5, 10, 15, 25 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ। पेपर कॉपियां हैं हमारे पास। ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ। రైట్, బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. విజయవాడలో కిడ్నాప్ అయిన 3 ఏళ్ల చిన్నారిని పోలీసులు రక్షించారు. పాపను విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ లో కిడ్నాప్ చేసిన దుండగులు రాజమండ్రిలోని సీతంపేటకు తీసుకెళ్తుండగా మార్గమధ్యంలో పోలీసులు పట్టుకున్నారు. చిన్నారిని తల్లిదండ్రులకు అప్పగించేందుకు విజయవాడ తీసుకొస్తున్నారు. కిడ్నాపర్లను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. రైల్వే స్టేషన్ వెయిటింగ్ హాల్ వద్ద 3 ఏళ్ల చిన్నారి కిడ్నాప్ కావడం కలకలం రేపింది. కిడ్నాప్ అయిన గంటల వ్యవధిలోనే పోలీసులు అమ్మాయిని సేఫ్ గా తల్లిదండ్రులకు అప్పగించనుండటం విశేషం. విజయవాడలో కిడ్నాప్ అయిన 3 ఏళ్ల చిన్నారిని పోలీసులు రక్షించారు. పాపను విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ లో కిడ్నాప్ చేసిన దుండగులు రాజమండ్రిలోని సీతంపేటకు తీసుకెళ్తుండగా మార్గమధ్యంలో పోలీసులు పట్టుకున్నారు. చిన్నారిని తల్లిదండ్రులకు అప్పగించేందుకు విజయవాడ తీసుకొస్తున్నారు. కిడ్నాపర్లను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. రైల్వే స్టేషన్ వెయిటింగ్ హాల్ వద్ద 3 ఏళ్ల చిన్నారి కిడ్నాప్ కావడం కలకలం రేపింది. కిడ్నాప్ అయిన గంటల వ్యవధిలోనే పోలీసులు అమ్మాయిని సేఫ్ గా తల్లిదండ్రులకు అప్పగించనుండటం విశేషం. రైట్, ఇక ఈ ఘటనకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ అందిస్తారు. శ్రీనివాస్, ఈ కేసును పోలీసులు ఎలా ఛేదించారు? ఇది ఈ విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ లో వెళ్లి చూసినటువంటి 3 ఏళ్ల శ్రావణి అనే చిన్నారి కిడ్నాప్ దాదాపుగా అది అవుట్ అయింది, ఛేదించినట్లుగా కూడా పోలీసులు తెలుస్తా ఉంది. దీంతో మనం ముఖ్యంగా తీసుకున్నట్లయితే ప్రకాశం జిల్లా వేటపాలెంకి చెందినటువంటి ఒక కుటుంబం తన 3 ఏళ్ల భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా తన 3 ఏళ్ల చిన్నారులతో కలిసి విజయవాడ దుర్గమ్మను దర్శించుకునేందుకు రావడం జరిగింది. అయితే రైల్వే స్టేషన్ లో వెయిటింగ్ రూమ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి చిన్నారిని గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు తీసుకెళ్లినట్లు తర్వాత తెలిసింది. చిన్నారిని వెతుక్కునే సమయంలో చిక్కుపోవడం, తర్వాత వీళ్ళు రైల్వే ఆర్పీఎఫ్ తో పాటు జిఆర్పీ పోలీసులు కూడా ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. వెంటనే పోలీసులు ఫిర్యాదును తీసుకున్నటువంటి పోలీసులు ఇమీడియట్ గా కేసులో ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రారంభించారు. ఈ వేగవంతం చేసినటువంటి ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో భాగంగా చిన్నారి ఆచూకీ కోసం సరౌండింగ్ లో ఉన్నటువంటి రైల్వే స్టేషన్ లో ఉన్న సీసీ ఫుటేజ్ తో పాటు రైల్వే స్టేషన్ బయట మొత్తం పిన్ టు పిన్ మొత్తం ఓవరాల్ ఉన్నటువంటి అన్ని సీసీ ఫుటేజ్ వ్యవహారం కూడా పరిశీలించడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులిద్దరూ పాపని తీసుకెళ్లినట్టుగా కూడా పోలీసులు ఇప్పటికే గుర్తించారు. అయితే పాపని కనుగొనడం కూడా జరిగింది. వీళ్ళిద్దరు రైల్వే సిఐ రమణ నేతృత్వంలో ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగిందని కూడా ప్రత్యేక బృందాలు ఈ కేసు దర్యాప్తును ఛేదించినట్లు తెలుస్తా ఉంది. అయితే శ్రావణిని కిడ్నాప్ చేసి తీసుకువెళ్తున్నటువంటి నిందితుల ఆచూకీ లభ్యం కావడం, అట్లాగే శ్రావణిని రాజమహేంద్రవరం తీసుకుపోతుండగా పోలీసులు గుర్తించి పట్టుకోవడం జరిగింది. కిడ్నాప్ జరిగిన కొద్ది గంటల్లోనే ఈ రిజల్ట్ అనేది రైల్వే పోలీసులు కావచ్చు, అట్లాగే జిఆర్పీ
జనరల్ రైల్వే పోలీస్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ టీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా చాకచక్యంగా కూడా ఈ నిందితులను గుర్తించడం జరిగింది. అయితే నిందితులను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు అనుమానితులు కొంతమంది అధికారులు తీసుకోవడంతో పాటు చిన్నారిని కూడా విజయవాడకు తరలిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలుస్తుంది. అయితే ఇప్పటివరకు అయితే దీనిపై ఏ విధంగానూ అధికారికంగా పోలీసులు ప్రకటించి జరగలేదు. మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం పాప మరి కాసేపట్లో అయితే చిన్నారిని విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ కి తీసుకువచ్చి ఆ తర్వాత కేసుకు సంబంధించినటువంటి వివరాలను కూడా పోలీసులు మీడియాతో వెల్లడించే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఈ చిన్నారిని పాప కుటుంబ సభ్యులు కూడా పోలీసులు అప్పగిస్తారు. సూరి రైట్, థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్. రైట్, బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ ముందుకు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ అయితే హాజరయ్యారు. దిల్కుషా గెస్ట్ హౌస్ లో సిట్ అధికారులు విచారణ చేస్తున్నారు. బండి సంజయ్ స్టేట్మెంట్ సిట్ రికార్డ్ చేస్తున్నారు. బండి సంజయ్ వ్యక్తిగత సిబ్బంది నుంచి కూడా సిట్ అధికారులు వాంగ్మూలం నమోదు చేస్తున్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ ముందుకు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ హాజరయ్యారు. దిల్కుషా గెస్ట్ హౌస్ లో సిట్ అధికారులు విచారణ చేస్తున్నారు. బండి సంజయ్ స్టేట్మెంట్స్ సిట్ రికార్డ్ చేస్తున్నారు. బండి సంజయ్ వ్యక్తిగత సిబ్బంది నుంచి కూడా సిట్ అధికారులు వాంగ్మూలం నమోదు చేస్తున్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ ముందుకు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ హాజరయ్యారు. దిల్కుషా గెస్ట్ హౌస్ లో సిట్ అధికారులు విచారణ చేస్తున్నారు. బండి సంజయ్ స్టేట్మెంట్ సిట్ రికార్డ్ చేస్తున్నారు. బండి సంజయ్ వ్యక్తిగత సిబ్బంది నుంచి కూడా సిట్ అధికారులు వాంగ్మూలం నమోదు చేస్తున్నారు. దీనిపై మరింత సమాచారం రత్నకుమార్ అందిస్తారు. రత్నకుమార్, ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సాక్షి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేందుకు కొద్దిసేపటి క్రితమే కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ దిల్కుషా గెస్ట్ హౌస్ కు చేరుకున్నారు. ప్రస్తుతం సిట్ అధికారులు సైతం ఇక్కడకు చేరుకొని బండి సంజయ్ యొక్క స్టేట్మెంట్ ను రికార్డ్ చేస్తున్నారు సాక్షిగా. బండి సంజయ్ తో పాటు ఆయన యొక్క వ్యక్తిగత సిబ్బంది పర్సనల్ అడ్వైజర్ గా ఉన్న మధు, అలాగే ఓఎస్డీలు తిరుపతి, ప్రవీణ్, ఈ ముగ్గురి సాక్షి స్టేట్మెంట్లు సైతం రికార్డ్ చేయడం జరుగుతోంది. దాదాపు అర్ధగంట నుంచి ఒక సాక్షి స్టేట్మెంట్ల రికార్డింగ్ అనేది చేస్తూ ఉన్నారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుకు సంబంధించి బండి సంజయ్. అయితే మొదటి నుంచి కూడా ఈ యొక్క కేసుకు సంబంధించి అనేక రకాల ఆరోపణలు అనేవి బహిరంగంగానే వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నారు. సిట్ విచారణ సరిగా లేదు, దీన్ని సిబిఐ ఎంక్వైరీ ద్వారా ఖచ్చితంగా పటిష్టమైనటువంటి ఒక పూర్తి విచారణ అనేది జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనేది బండి సంజయ్ తెలియజేస్తున్నటువంటి మాట. సో ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతున్న ఆ యొక్క సాక్షి స్టేట్మెంట్ రికార్డు జరుగుతున్నటువంటి దిల్కుషా గెస్ట్ హౌస్ దగ్గర పోలీసులు భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మనం ఒకసారి ఆ విజువల్స్ లో సైతం చూడొచ్చు. పూర్తిగా దిల్కుషా గెస్ట్ హౌస్ ప్రభుత్వ అతిథి గృహం పూర్తిగా భారీ జనసందోహంతో నిండిపోయినటువంటి విజువల్స్. బండి సంజయ్ ఇక్కడకు సాక్షి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడానికి దిల్కుషా గెస్ట్ హౌస్ కు చేరుకుంటున్నారన్న విషయం తెలిసిన తర్వాత పెద్ద ఎత్తున భారీగా కార్యకర్తలు ఆయన ఫాలోవర్స్ చేరుకున్నారు. ఆయన బంజారాహిల్స్ లోని నివాసం నుంచి దిల్కుషా గెస్ట్ హౌస్ కు భారీ ర్యాలీగా ఇక్కడ వరకు తరలి రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడకు చేరుకున్న వాళ్ళంతా లోపల సాక్షి స్టేట్మెంట్ రికార్డింగ్ అనేది జరుగుతుంటే బండి సంజయ్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుకు సంబంధించి బయట బండి సంజయ్ కోసం ఎదురు చూస్తూ కొన్ని ప్లకార్డులు పట్టుకొని కూడా వాళ్ళందరూ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు.
అయితే ఈ ప్లకార్డులకు సంబంధించి గత ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఈ యొక్క ప్లకార్డుల ద్వారా వాళ్ళ యొక్క నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తోంది. మరోవైపున పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడకు జనసందోహం చేరుకొని వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ బండి సంజయ్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న నేపథ్యంలోనే కొంత ట్రాఫిక్ పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు అలర్ట్ అయ్యారు. పూర్తిగా ఇక్కడ విధుల్లో పాల్గొని ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్ పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు అనేవి తలెత్తకుండా కొంత క్లియర్ చేస్తున్నటువంటి విజువల్స్ ని కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. ఇంకా అర్ధగంట నుంచి బండి సంజయ్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు సాక్షి స్టేట్మెంట్ రికార్డింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. అయితే మొదటి నుంచి కూడా బండి సంజయ్ చాలా క్లియర్ గా తెలియజేశారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో తన ఫోన్ ను అనేక సందర్భాల్లో ట్యాప్ చేశారు. తను బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేసినటువంటి సందర్భంలోనూ తన ఫోన్లు ట్యాప్కు గురయ్యాయి. అలాగే తను మహాసంగ్రామ యాత్ర చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలోనూ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో తన ఫోన్ను అనేక సార్లు ట్యాప్ చేశారు. తనతో పాటు తన వ్యక్తిగత సిబ్బంది ఫోన్లు కూడా ట్యాప్కు గురయ్యేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేశారు. ఇదంతా కూడా తనపైన కక్షగట్టి తమ యొక్క మూవ్మెంట్ను తన పొలిటికల్ ప్లాన్ను తెలుసుకోవడం కోసం అక్రమంగా తన ఫోన్లను ట్యాప్ చేయించారనేది గతంలో బండి సంజయ్ చేసినటువంటి విమర్శలు. సో ఈ క్రమంలోనే వాటన్నిటి తాలూకు ఆధారాలను కూడా సిట్ అధికారుల ముందు ఉంచి ఆయన ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. బండి సంజయ్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదును తీసుకున్న తర్వాత సిట్ అధికారులు ఇప్పటికే అనేక మంది సాక్షులను విచారిస్తూ వారి యొక్క సాక్షి స్టేట్మెంట్లను రికార్డ్ చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి బండి సంజయ్కు సైతం గతంలో నోటీసులు ఇచ్చి ఆయన విచారణకు రావాలని సాక్షి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడానికి రావాలని తెలియజేశారు. అయితే గతంలో ఆయనకు నోటీసులు ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని అధికారిక కార్యక్రమాల కారణంగా ఆయన హాజరే కాలేకపోతూ మరొక తేదీని కోరడం జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ 8వ తారీఖు విచారణకు హాజరు కావాలి, ఆయనతో పాటు ఆయన యొక్క వ్యక్తిగత సిబ్బంది అన్నటువంటి విషయాన్ని తెలియజేసినప్పుడు ఆయన దానికి అంగీకరిస్తూ దిల్కుషా ప్రభుత్వ గెస్ట్ హౌస్ లో ఆయన యొక్క సాక్షి స్టేట్మెంట్ ను తీసుకునేందుకు ఆయన అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ నేపథ్యంలోనే సిట్ అధికారులు దిల్కుషా గెస్ట్ హౌస్ కు చేరుకొని ప్రస్తుతం బండి సంజయ్ ఆయన యొక్క వ్యక్తిగత సిబ్బంది యొక్క ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు సాక్షి స్టేట్మెంట్లను రికార్డ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అనంతరం ఆయన బయటకు వచ్చి మీడియాతో ఆయన ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ఆయన ఫోన్ ఎన్నిసార్లు ట్యాప్కి గురైంది వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారం ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక మరోవైపు ఎప్పుడైతే సిట్ అధికారులు విచారణకు సంబంధించిన నోటీసులు ఇచ్చారో ఇవాళ విచారణకు హాజరు కాబోతున్నటువంటి విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత ఆయన నిర్ణయం తీసుకొని ఇవాళ సాక్షి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత కేంద్ర నుంచి అధికారులు సైతం వచ్చి బండి సంజయ్తో, ఎందుకంటే కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రిగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనతో మంతనాలు జరపడం జరిగింది. ఆ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు సాక్షి స్టేట్మెంట్లో ఆయన చూపించాల్సినటువంటి ఆధారాలు, గతంలో ఎన్నిసార్లు ఫోన్ ట్యాప్ గురైంది, ఆయన బంధువులు, వ్యక్తిగత సిబ్బంది, ఇతర కుటుంబీకుల ఫోన్లను ఎలా ట్యాప్ చేశారు అనే దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఆధారాలను కూడా కలెక్ట్ చేసుకొని ఆయన ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సాక్షి స్టేట్మెంట్ను ఇస్తూ ఉన్నారు. అయితే ప్రస్తుతం కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన టెలికాం వ్యవస్థ నుంచి కూడా గతంలో ఆయన ఫోన్ ఎన్నిసార్లు ట్యాప్కు గురైంది అనే దానికి సంబంధించిన పూర్తి డేటాను కూడా తీసుకున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఆ ఆధారాలన్నీ కూడా పట్టుకొని తనకు ఖచ్చితంగా గతంలో తనకు ఎదురైనటువంటి ఇబ్బందులన్నిటి మీద ప్రస్తుతం సిట్ అధికారులకు ఆ సమాచారాన్ని అందిస్తూ, మరోవైపు తన ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో తన ఫోన్కు ట్యాప్కు గురవడం వెనకాల దానికి సంబంధించినటువంటి కారకులు, ఎందుకు ఏ సందర్భాల్లో ట్యాప్కు గురైందనేటువంటి పూర్తి సమాచారాన్ని సాక్షిగా ఆ స్టేట్మెంట్ను సిట్ అధికారుల ముందు ఉంచుతూ ఉన్నారు. ఇక మరోవైపు గత అర్ధగంట నుంచి ఈ యొక్క ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో బండి సంజయ్ సాక్షి స్టేట్మెంట్ రికార్డింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉన్న నేపథ్యంలోనే ప్రస్తుతం ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో, రాజ్భవన్ పరిసర ప్రాంతాల్లోనే పూర్తిగా భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరోవైపున బీజేపీ కార్యకర్తలు అలాగే ఆయన ఫాలోవర్స్ పెద్ద ఎత్తున చేరుకొని ఆయన బండి సంజయ్కు అనుకూలంగా నినాదాలు చేస్తూ, మరోవైపున ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుకు నిరసనగా వాళ్ళందరూ ఆందోళనలు చేస్తున్నటువంటి దృశ్యాలు మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. రైట్, థ్యాంక్ యూ రత్నకుమార్.